حسن صاحب تقریباً ربع صدی ہو گئی آپ کو کالم لکھتے ہوئے، اور یہ ربع صدی میں نے انورٹڈ کاماز میں کہا ہے، صدی نہیں ہوگی، 25 سال ہو گئے، جان بوجھ کر میں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا نا آپ بات کر رہی ہیں چڑھا رہے ہیں دونوں یہ جو مشکل زبان ہے نا اس طرح کی، یہ واقعی میری چیڑ ہے، برا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ چلیں آپ کو پتہ کیا 25 کرتے سال ہیں؟ ہو گئے، ریڈ انڈین کو سرخ ہندی، 5 سٹار ہوٹل کو 5 ستارہ، یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اعلیٰ اردو لکھ، وہ بھائی ربع صدی 25 سال کا ہو سی، چلیں جی 25 سال ہو گئے آپ کو کالم لکھتے ہوئے، زیادہ ہو گئے، چلیں زیادہ ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ نے مسائل کا نا کوئی حل نہیں بتایا حسن صاحب آج تک۔ میں نے ایسی 2 کتابیں آپ کے لیے ڈھونڈ کے رکھی ہیں، ایک مبلغ 65 روپے کی ہے، ایک 35 روپے کی ہے، وہ میں آج آپ کو ہدیے کے طور پہ پیش کروں گا، اور دنیا کے ہر مسئلے کا اس میں حل ہے۔ غم کو خوشی میں تبدیل کرنے کا طریقہ، ٹینشن کو راحت میں تبدیل کرنے کا طریقہ، موت کے سوا ہر بیماری کا علاج، ہائپر ٹینشن، اللہ کا بلڈ شکر پریشر۔ ادا کریں کہ اس نے موت کا علاج نہیں لکھا ہوگی۔ ہاں یہ اس کی مہربانی۔ چینل ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، پاکستانی نہیں ہے ویسے، وہاں ایسے لوگ بیٹھ کے ایک ہی وقت میں ایک ہی دوا کے ساتھ لیور سے لے کے کڈنی تک کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہیپاٹائٹس پروناؤنس کرنا نہیں آتا، اچھا لیکن there is no check۔ علاج ان آپ کے پاس ہے۔ اپنے اخباروں کے دیکھ لیں، آپ سنڈے میگزینز اٹھائیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ حکم پتہ کیا ہے آپ کو؟ حکم یہ ہے کہ اہل کوالیفائڈ حکیم سے علاج کرائیں، یہ آقا کا فرمان ہے، ٹھیک؟ یہاں آپ لیکن یہاں انہیں کو مطلب یہاں نہیں ہونے کو نہیں، آزادی اتنی ہے اور کوئی لائسنس نہیں ہے کسی کے پاس۔ چیز میں آپ کو مفت بتا سکتا ہوں آپ کے لیے، وہ اس نے 35 روپے بھی نہیں، 65 بھی نہیں، یہ جو انار کا جوس ہوتا ہے نا، انار کا جوس، یہ پیٹ کی چربی کو بڑی جلدی کم کرتا ہے۔ میں صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ملک میں تو اب پیاز کا رس لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ انار کا بھاؤ پتہ ہے آپ کو؟ یہ نہ ہونے والا کام ہے نا۔ چلیں آپ کو ایک اچھی بات بھی بتاتے ہیں حسن صاحب، ویسے کسی اچھا آپ سرکاری ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی بات بھی بتاتے ہیں، نکلتی نہیں۔ نہیں نکلتی ہے، آپ مانتے نہیں ہیں۔ نہیں چلیں ایک منٹ ٹھہریں، تو آپ کہیں کہ آپ اس کو اس پہ کنورٹ کر دیتے ہیں۔ واقعہ اچھی بات سنیں، آپ کے سامنے تو ہم پیدا ہونے سے پہلے ہی ہار گئے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ آپ پیر زادہ صاحب ہیں، ہم آپ کے سامنے، اوپر ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ بھی کسب پہ نہیں نسب پہ فخر کرنے والے آدمی۔ آپ نے یہ جو شعر سنایا، یہ بھی ربع صدی والی بات تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہونا۔ اچھا وہ وفاقی محتسب کی طرف سے میں نے ایک اشتہار دیکھا حسن صاحب، اور اس اشتہار میں یہ تھا کہ اگر آپ نے کسی بھی سرکاری محکمے کے خلاف کوئی کمپلینٹ کی ہوئی ہے تو اس کمپلینٹ کا سٹیٹس جاننے کے لیے آپ کو صرف SMS کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اس کا سٹیٹس پتہ لگ جائے گا۔ اچھا میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ کسی سرکاری ادارے کی طرف سے بھی اس قسم کا اشتہار چھپا، کیونکہ آج تک اس طرح کے انیشیٹیوز جو ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور بینکس وغیرہ لیتی رہی ہیں۔ نہیں یاسر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی از دی الٹیمیٹ ریالٹی، اس نے اپنا آپ منوا لینا ہوتا ہے۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ پٹواریوں کا وہ ریونیو ریکارڈ ہے وہ بھی کمپیوٹرائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ ہو چکی ہیں شروع، ٹھیک ہے؟ پٹواری تو مارا جائے گا بیچارہ۔ سنیں نا، مولوی آپ کا کہتا تھا لاؤڈ سپیکر کفر ہے، آج اس نے جان عذاب میں کی ہوئی ہے، ٹھیک؟ شیخ الاسلام ٹرکی کا اس نے پہلا میڈیکل کالج بند کرایا کہ یہاں ڈسیکشن ہوتی ہے، اسلام میں مسئلہ جائز نہیں۔ پہلا پرنٹنگ پریس بند کرایا شیخ الاسلام نے ٹرکی میں، کیا کہہ کے بند کرایا ہے کہ آج عام کتاب چھپ رہی ہے، کل قرآن پاک چھپے گا تو اس توہین ہوگی۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ ٹیکنالوجی بڑی خوفناک چیز ہے۔ یہاں جب ٹریکٹر آیا ہے تو ہمارے کسانوں کا پہلا رد عمل پتہ کیا تھا؟ یہ زمین جلا دے گا۔ سو اس طرح کی لغویات جو ہے نا، ٹیکنالوجی تو بلاخر بلڈوز کر دیتی ہے۔ وہ جس زمانے میں SMS لاؤڈ اسپیکر کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں وہ جس زبان کی بھی آپ نے بات کی، جناتی زبان استعمال، لاؤڈ اسپیکر کو کہتے تھے آلہ متکبر الصوت۔ اچھا ایک بات چلیں، سن کے ڈر گیا کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے۔ مکبر سوری ایک بات آپ مجھے بتائیں، اتنے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ مجھے ڈومیسائل کا ترجمہ بتائیں کیا کس کا جی؟ ڈومیسائل؟ ڈومیسائل کا ترجمہ؟ آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، میں بتاتا ہوں۔ میں نے بھی ایک سوال رکھا، پھر آپ اس کا ترجمہ بتائیں۔ سنیں، یہ سبحان اللہ، ویسے ہم بھی مسخرہ بازی میں ہمارا مقابلہ نہیں ہے۔ ڈومیسائل کسی بندے سے پوچھ لیں، اس کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تبتن، یہ ترجمہ فرمایا ہے۔ تبتن
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये तो हम नहीं कह सकेंगे। आप रेलवे स्टेशन का तर्जुमा बताएं क्या है? रेलवे स्टेशन नहीं, जो मैंने पढ़ा था वो था छक छक का अड्डा। छक छक सुभान अल्लाह, क्या कैसा तर्जुमा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कोई डेंगू वायरस का थंडर था? मैंने सिगरेट तो नहीं जलाया नहीं कोई? नहीं, ये डेंगू वायरस नहीं, ये मच्छर वच्छर वाकई है, उसको रोकने के लिए। रेलवे स्टेशन मेरा का ख्याल है थानेदार साहब को सस्पेंड कर देना चाहिए। नहीं, वो तो डेंगू वायरस के चक्कर में ईडीओ लाहौर सस्पेंड हो चुके हैं। ईडीओ हेल्थ जो है, ईडीओ लाहौर, ईडीओ हेल्थ, ईडीओ हेल्थ, हाँ जी, क्या? हाँ जी। अच्छा, कमाल की बात है, सस्पेंड करना चाहिए था डेंगू को। बंदा सस्पेंड कर दिया जिसके पले टका नहीं है। ये मुझे किसी ने बताया है अच्छा, कि जो बंदा सस्पेंड हुआ है उसके पास ढेला नहीं, फंड्स हैं नहीं। नहीं, जाती तौर पर या हुकूमती फंड? वो जाहिर है उसने जाती जेब से करना था। फंड्स का मतलब ये है हुकूमती फंड्स। हाँ, वो इन्होंने बंदा फड़का जाएंगे। दिया। वो भी जो आगे इन्होंने से रेलवे स्टेशन का वो तर्जमा किया चक चक का अड्डा, तो ये मीडिया का तर्जमा बक बक का अड्डा नहीं हो सकता। नहीं, वैसे बड़े काम की बात दिया है। उन्होंने। अच्छा अच्छा, रेलवे स्टेशन से ये भी याद आया मुझे हसन साहब कि मैंने एक खबर पढ़ी पिछले दिनों कि दिल्ली की जो जामे मस्जिद में जो धमाके हुए थे और जो समझौता एक्सप्रेस में जो धमाके हुए हैं वो हिंदू इंतहा पसंदों ने करवाए, और ये बात जो इंडियन तफ्तीशकार हैं उन्होंने ये कही है, यानी कि ऐसे कोई ये हवाई बात नहीं है। तो आप ये देखें कि इंतहा पसंदी जो है ना सिर्फ पाकिस्तान का मसला है बल्कि इंडिया का भी नहीं, इस तरह से मसला है। उसमें उनका आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल भी इन्वॉल्व है। देखें, हमारे दीन में तो हुक्म है ना एतदाल और मियाना रवी का। इंतहा पसंदी तो इबादत में भी उसको इनकरेज नहीं किया गया। वो जहाँ भी होगी, जिस शक्ल में भी होगी, तबाही लाएगी। पिछले दिनों एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट बड़ी दिलचस्प हुई हसन साहब कि बाबर अवान साहब जो हैं हमारे वजीर कानून, बड़े वैसे शोला बयान मुकर्रर हैं, और वो यकदम चौधरी बरादरान के घर गए और उन्होंने कहा कि मुसावमत की पॉलिसी के तहत हम चौधरी बरादरान से मिलें। और चौधरी साहब ने भी आगे से कहा, परवेज़ इलाही साहब ने, कि हमने तो कभी अपने घर के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए। उसके बाद उन्होंने बंद दरवाज़ों के पीछे एक मुलाकात भी की। ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी मानी खेज नहीं है, क्योंकि स्पेशली जब नवाज शरीफ ने एक बयान दिया कि जी चौधरी बरादरान की मौजूदगी में मानी खेज तो नहीं हो पता नहीं असर ये निकलती है या नहीं निकलती है, कितनी मानी खेज है। लेकिन मुझे इस पे हैरत हुई है कि इस पे रिएक्शन बड़ा अजीबोगरीब है। कोई शर्म दिला रहा है, कोई बयानात दोनों के। हालांकि ये जो है ना, अब कबायली दुश्मनी और सियासी हरीफ होना और कबायली दुश्मन होने में फ़र्क है। ठीक, अगर ये हो, हम जीने भी नहीं देते ना लोगों को। सियासतदान अगर एक दूसरे पे इल्ज़ाम दुश्नाम करें, किरदार कुशी करें, तो हम कहते हैं ये अनपढ़ हैं, ये बदतमीज़ हैं, ये गैर महज़ब हैं। अच्छा, मिल के बैठने की कोशिश करें, फिर नहीं जीने देते। तो भाई मेरे, सूरत हाल तो ये है, वो कहते हैं ना तरक्की पजीर मुल्क, ये जमहूरियत पजीर मुल्क है। दे आर ग्रेजुअली, स्लो मोशन में ये लोग सीख रहे हैं। कल की बात है, मियां नवाज शरीफ कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी का नाम सुन के मेरा खून खौलता है और मेरा बस चले तो इसे बहरा अरब में गर्क कर दूं। एम आई राइट और रॉन्ग? सही, ठीक है। बीबी जवाबन क्या कहा करती थी, नवाजू करके बोला, इकट्ठे बैठे दोनों। अब इस मुल्क पे वक्त ऐसा है कि जितने लोग, मैंने तो कुछ चंद महीने पहले लिखा था कि जो लोग, हर किसी को ऑन बोर्ड करो, सर जोड़ के बैठो, ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता इस तरह की। अगर बका चाहिए तो आपको अपनी अना बालाए ताक रखनी होगी। तो कुछ लोगों ने एतराज किया, जी बाबर अवान का मिलना, भाई वो ओपनिंग बैट्समैन है पीपल्स पार्टी का, अच्छा, एक ब्रिलियंट आदमी है, बोल्ड आदमी है, और इनको मिलना चाहिए। इनके मिल बैठने को इनकरेज करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसमें कीड़े निकाल के बैठ जाएं। हर एक की ऐसी तारीख है एक दूसरे को बुरा भला कहने की। देखें, वही नवाज शरीफ जो कल ज़ियाउल हक की, जनरल ज़ियाउल हक की कब्र पे खड़े होकर कह रहे थे कि इनके मैं मिशन की तकमील करूंगा, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है ना, वही आज फौजी मुदाखलत का जिक्र सुनना पसंद नहीं करते। ये इज ग्रोन, तजर्बे ने उन्हें सिखा दिया है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसका मतलब है आज आप उठ के उनको ताने देना शुरू कर दें। यही नून लीग, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बेगम साहबा की किरदार कुशी की इन्होंने कैसी खौफनाक मुहिम चलाई, जिसकी सरबराही हुसैन हकानी साहब फरमा रहे थे, ठीक है, आज इसका ताना देना चाहिए उनको। अगर वो उसी सिक्योरिटी रिस्क बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठ के उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। साहब आपस में तो वो मिल बैठ रहे हैं, अवाम के साथ कब मिल बैठेंगे?
हमारे साथ ये है सवाल, मुस्बत असल रवैया सवाल इख्तियार यही है करें। ना, हाँ, असल सवाल ये है। हसन साहब, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है ना जब भी, तो ये एक अजीब थरथली पड़ जाती है पूरे मुल्क में ना, कि ये ट्रांसपेरेंसी मचा दी जाती है, आम आदमियों को तो अच्छा दिलचस्पी कि नहीं है, because पाकिस्तान की everybody जो है knows। वो पोजीशन क्या आई, 42वीं आई कि 34वीं आई, पहले इससे कितनी क्या थी फर्क और अब पड़ता है? कितनी थी? नहीं, फर्क से ज़्यादा मैं जिस बात पर आपसे पूछ रहा हूँ वो ये कि ये CPI है, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी ये करप्शन का जो परसेप्शन है, जो मजमूई तासुर है किसी मुल्क का, उसकी बुनियाद पर ये अशारिया या इंडेक्स जो है ठीक। ये तरतीब दिया जाता है। तो ये परसेप्शन की बेस पर है ना सारा कुछ। अच्छा, नहीं, उसमें एक बात मैं अर्ज करूं, Quantifiable नहीं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, लेकिन परसेप्शन जो है ये बिल्कुल कहते हैं कि राई का पहाड़ बना दिया, ठीक है, राई तो होती है ना। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि जहां से धुआं उठता है इसका मतलब है वहां आग है। इस पे तो बहस हो सकती है कि करप्शन कितनी है, इतनी है, ये कितनी है, लेकिन इस पे तो कोई बहस नहीं हो सकती ना हमारे दरमियान कि वी आर अ करप्शन फ्री कंट्री। नहीं, ये बात कोई नहीं कर रहा नहीं, कि ये हम तो करप्शन ठीक है ना, मैं राज्य जो- के करप्ट लोग हैं। नहीं, मैं और बात कर खत्म रहा हूँ, हुई मैं बात। ये बात कर रहा हूँ कि ये जो रिपोर्ट है, हाँ, इसकी मुझे authenticity, इसकी authenticity पे credibility मुझे बिल्कुल शक ठीक है। इसलिए है वही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे क्योंकि आप चलें इस तरह ले लें इस बात को कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा करप्शन होती है पूरी दुनिया में वो असले की डीलों में होती है। ये तो बानी हुई बात है। अच्छा, जो दुनिया का सबसे बड़ा असले का एक्सपोर्टर है अमेरिका, उसका नंबर है 22वां साफ शफाफ मुल्क की फहरिस्त में। अच्छा, अमेरिका 22वें नंबर पर है, पाकिस्तान है 100 पता नहीं 40वें नंबर पर। यानी जो असला बेच रहा है तो वो डीलों में पैसे दे रहा है, वो करप्ट नहीं है, जो ले रहा है वो करप्ट है। कदीम तरीन पेशा लूटमार है। आज जो आपकी मल्टीनेशनल्स कर रही हैं वो भी डकैती और लूटमार का कारोबार है, ठीक है, इंसान ने इसी पे सर्वाइव किया है। देखना ये है कि व्हाट इज द टाइप एंड नेचर ऑफ करप्शन। एक तो जब लोगों को आप बराह रास्त ज़िबा कर रहे हैं ना, वो चाहे पेट्रोल की मद में हो, चाहे आप वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि 5 रुपए की चीज जिसकी कीमत 5 रुपए, उसका किराया तुम 15 रुपए दे रहे हो, ये और टाइप है। वो जो मजाना और कमीशन, वो व्हीलिंग डीलिंग, वो और टाइप की चीज है। नहीं, लेकिन जो ये इंडेक्स है ना हसन साहब, ये बनाया इसी पे जाता है कि परसेप्शन क्या है। ये इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में जो किकबैक्स लिए जाते हैं उसको मिला जुला कर जो इंडेक्स तरतीब दिया जाता है वो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। वो गलत है ना, उसको और तरीके से समझें। उनकी करप्शन इसका मतलब है कि इन दी अल्टीमेट एनालिसिस उनके शहरियों के मुफाद में जा रही है। देखिए मेरी बात सुने नहीं, मैं और बात कर रहा हूं। ये तो नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं है। अमेरिका अगर असला बेचता है खरबों डॉलर का, उसमें वो कमीशंस वगैरह देते हैं। और मैं एक बात और आपको बताऊं कि ये एक तयशुदा, ये अनलिखा कानून जी, मुझे पता है, ये बिल्कुल तयशुदा ये कारोबार का बिल्कुल हिस्सा ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा, वो तो इन दी अल्टीमेट एनालिसिस लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि कमीशन लेकर घटिया असला नहीं लिया उसका जाता। बेनिफिशियरी उसका शहरी है। हमारी करप्शन की एक एक पाई का जो टारगेट है वो शहरी वो हमारा। शहरी है। दैट इज द डिफरेंस। अच्छा हसन साहब, अच्छा, एक इसमें और corruption बड़ा से मतलब ये तो सिर्फ नहीं है कि पैसे ले लिए या पैसे चुरा लिए। नहीं, मैंने वही कहा ना, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा दिलचस्प इसका पहलू है रिपोर्ट का ना। एक सेकंड जो लोग जाके दफ्तर में बैठ जाते और काम नहीं करते, ये भी तो ये करप्शन बदतरीन किस्म में करप्शन। अच्छा, ये जो इसका एक और क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना इस रिपोर्ट का, वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि चूंकि ये परसेप्शन बेस्ड है, आपने अखबारात की कहानियां उठाई और जो पूरा एक वो बना हुआ था, एक मोमेंटम बना हुआ है करप्शन का, उसकी बुनियाद पर आपने एक इंडेक्स तरतीब दिया। अच्छा, जब वो इंडेक्स यानी कि जब वो रिपोर्ट छप जाती है तो फिर उसका शोर गौगा होता है मीडिया में, फिर वावेला होता है, वो तो परसेप्शन को बढ़ावा मिल जाता है। यानी कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो खत्म होने में नहीं आता। स्नो बॉलिंग है ना, हाँ, बढ़ता जाएगा। ये इसका ऐसा इफेक्ट है अच्छा, जो असल बात ये है मेरे नजदीक वैसे ही नॉन इशू है। हम डसे हुए हैं करप्शन के। ये जितने लोग इर्द गिर्द बैठे हैं, तमाम तर जहालत के बावजूद ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इनको किस तरह निचोड़ा जा रहा है, इनको किस किस तरह लूटा जा रहा है। मैं अभी रिसेंटली रिटर्न फाइल की है, ठीक है, टैक्स रिटर्न फाइल की है, वो कुछ 1.25 लाख के लगभग मंथली बनता है। पूरी लिबर्टी का मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, शायद आपके साथ ही कर चुका हूं। जरा जाके इन मार्केट्स का पता तो करें। और करप्शन सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं है, ये एट ऑल लेवल्स है। ये जो इंडेक्स है ना, ये रैंकिंग इंडेक्स है, यानी कि इसमें पोजीशन का तयन होता है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये थोड़ी सी मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की पोजीशन आई है, मिसाल के तौर पे 146। अब पाकिस्तान में करप्शन अब फर्ज कर लें उस साल में उतनी ही रही, और कुछ ममालिक ऐसे थे जिन्होंने कुछ पॉइंट्स में अपनी इंप्रूवमेंट कर ली।
لیکن ان کی چند پوائنٹس میں حال میں اتنی ہی رہی، اور کچھ ممالک ایسے تھے جنہوں نے کچھ پوائنٹس میں اپنی امپروومنٹ کر لی، لیکن ان کی چند پوائنٹس میں جو امپروومنٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان 20 گریڈ نیچے چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا ٹرکی بزنس ہے، اس کو ہمارے میڈیا میں اس طرح سے صحیح پروجیکٹ نہیں کیا جاتا یا ڈسکس نہیں کیا جاتا جس طرح سے کرنا چاہیے. میڈیا کو تو سنسنی خیزی چاہیے. بنیادی بات جو ہے نا جی موٹی، ہمیں اپنے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کرپٹ ہیں یا نہیں. کیا یہ ہمارا کلچر نہیں بن چکا کرپشن؟ کیا یہ وے آف لائف نہیں ہے؟ تھانے دار صاحب نے بڑی پتہ کی بات کی، کرپشن کو آپ صرف اس کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. اگر ہر سائل کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ صاحب میٹنگ میں ہے اور وہ بدبخت گرل فرینڈ کے ساتھ گپیں لگا رہا ہے تو از ایکولی کرپٹ. یہ چونکہ ذرا زیادہ ٹو آبویس ہے مالی کرپشن. ادروائز تو جو بندہ اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر رہا پراپر، تو یہ کرپشن کی تو ڈیفینیشن بہت لمبی چوڑی. اور حسن صاحب میرا پوائنٹ وہیں پر ہے کہ جو ممالک کک بیکس دیتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کرپٹ ہیں، اور ان کا بھی اس رینکنگ انڈیکس میں جو ہے نا نام وہ بالکل روشن طریقے سے لکھا جانا بات ہے چاہیے. کہ کہے کہ جی پوری دنیا کو لوٹ لیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے یا گریٹ برٹن نے، ٹھیک ہے تو ٹھیک لوٹ لیا نا، اچھا کیا اپنے لوگوں کے لیے بہتر کیا نا. اس کو اور طریقے سے دیکھیں. میرا ملک اگر لوٹتا ہے اور میرے لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو میں تو خوش ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. How are you, sir? بالکل جی، ہمارے پاس بڑے ڈسٹنگوشڈ گیسٹ آج چوراہے میں آ گئے ہیں. ہم نے تو چوراہے میں لمس کے پروفیسر کو بھی بلا لیا آج، آپ یہ دیکھیں. سو ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، مجھے زیادہ لمس محسوس ہو رہا ہے. تو لمس کی ایلیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آج بیٹھی ہوئی ہے چوراہے میں. اچھا بلکہ ایلیٹ نہ سمجھے، ہم تو عام آدمی ہیں، جہاں بھی بلائیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے. نہیں، رسول بخش صاحب سے تو بلکہ یہ پوچھنا چاہیے. ماشاءاللہ اس ملک میں 5-4 چیزیں بڑھ رہی ہیں. آبادی بڑھ رہی ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے. یہ انہی چیزوں میں ہم ایکسیل کر رہے ہیں نا اس وقت. اس کا کوئی بندوبست ہے؟ میں بھی اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں نے چونکہ بندوبست ہے. اس کا جو پہلا آپ نے مسئلہ بتایا ہے وہ تمام مسائل کی جڑ ہے، آبادی کا پھیلاؤ. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی پتہ ہے کس پہ کھڑی ہے؟ رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی. رینٹ اے کار سنا ہوگا آپ نے؟ یہ رینٹ اے چائلڈ. میں نے کہا یار یہ اتنے بچے پیدا کرتے جاتے ہیں، وہ پتہ لگا ہے کہ 8-10 سال کا بچہ تو ان کی فیکٹری ہے، وہ کرائے پہ. میرے سامنے ایسے لوگ ہیں، میں ذرا تھوڑا مضافات میں گیا ہوں تو بات کی سمجھ آئی ہے. وہ 8-10 سال کے بچوں کو کرائے پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ والد صاحب کرتے کچھ نہیں، وہ مہینے کے مہینے جاتے ہیں ان کے پیسے اکٹھے کرنے. وہ جو 1000-1500 پر چائلڈ ملتا ہے جی، وہ موج کرتا ہے موٹر سائیکل پہ اور تمباکو پیتا ہے، حقہ پیتا ہے. کہاں سے ملتا ہے؟ کہاں رینٹ کرتے ہیں؟ جی گھروں میں کام کرتے ہیں. گھروں میں کام کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں آپ نے غلامی سنا ہوگا، اس کو میں ماڈرن سلیوری سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں رینٹ چائلڈ کلچر ہے. یہ بچہ کرائے پہ سلیوری ہے نا جی، کہ بچے آپ نے غلامی میں دے دیے کہ یہ رینٹ نہیں ہے، یہ غلامی ہے. کہ نہ ان کی عزت نفس ہے، نہ اپنی ذات کا اظہار کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اگر آپ نے نوکر رکھنا ہے تو پھر اس کے تمام تقاضے آپ کو پورے کرنے ہیں. کم از کم بالغ تو ہونا چاہیے. تو بعد میں یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا، لفظ بڑا مشکل ہے، بڑی مشکل سے بولتا ہوں میں یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ، سوری پاکستان اور امریکہ کا. یہ جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں، بڑی بڑی ٹیبلوں پر لوگ بیٹھتے ہیں، آپ جیسے فارن سیکرٹری، ادھر فارن منسٹر، امریکی صدر بھی آ گیا اس دفعہ، تو اس کے بعد یہ ہم ہمیشہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جیت ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، ہم $2 ارب لے آئے. اصل میں کہانی ہوتی کیا ہے اس ٹیبل کے پیچھے جو اخبارات میں نہیں آتی، جو ہمیں بتائی نہیں جاتی؟ یہ ڈائلاگ جو ہے 5 سال پہلے شروع ہوا، مشرف کے وقت میں کچھ نہیں ہوا. پہلا راؤنڈ موجودہ حکومت کے وقت اس سال مارچ میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جولائی میں ہوا. یہ تیسرا راؤنڈ تھا. یہ جو 2 بلین کی بات کی ہے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، یہ اس ڈائلاگ کے نتیجے میں نہیں ہے. اچھا، یہ جولائی 2008 میں جب سینیٹر جو بائیڈن پریزیڈنشل الیکشن کا امیدوار تھا تو اس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر شکل دینے کے لیے ایک اپنا ویژن پیش کیا تھا کہ اب تک یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ 2 طرفہ تعلقات پیدا کیے جائیں. تو اس نے ایک بل پیش کیا سینٹ میں جس کا نام تھا بائیڈن لوگر بل. یہ پھر بعد میں کیری لوگر بل بنا. اچھا، اس میں یہ کلوز رکھی گئی تھی کہ اب ہم پاکستان کی حکومتوں کی بجائے پیپل اسپیسیفک کارروائی کریں گے اور $1.5 بلین کا پیکج سالانہ 5 سال اور پھر 10 سال کے لیے. یہ تھا $7.5 بلین کا جو بعد میں کیری لوگر بل بن گیا.
उस बिल में यानी अभी सदर बुश सदर था, ओबामा सदर नहीं बना था, लेकिन बाइडन ने तजवीज़ ये उस बिल में थी कि हम इस 1.5 बिलियन सिविलियन जो नॉन मिलिट्री एड के अलावा हम एक मिलिट्री असिस्टेंस, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट देंगे पाकिस्तान को जो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, विल बी सब्जेक्टेड टू रिगोरस ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। ये उन्होंने फैसला कर लिया था। तो वही बिल बनकर कैरी ल्यूगर बिल बन गया जो 2009 में पास हो गया। तो ये असूलन तो नहीं, तो ये $2 अरब उसी कैरी ल्यूगर के खाते में से असल वो नहीं, उसके तहत वो तो 1.5 बिलियन जो है फकत नॉन सिक्योरिटी नॉन मिलिट्री असिस्टेंस, ये जो है ये मिलिट्री असिस्टेंस है, मगर $2 बिलियन का अमाउंट तय अब किया है उन्होंने। हमें सिर्फ सोचना है, जब आप बात करते हैं ना डायलॉग की कि एक नतीजा कैसे निकलता है, तो ये अब हमारे जो लोग हैं ये उन पर डिपेंड करता है कि वो देखें कि ये 2 बिलियन क्या काफी है। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अब सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने ये मंजूर करेंगे तो $2 बिलियन $2 अरब पाकिस्तान को ये मिलेगा, मशरूत है उससे ये। अगर डेमोक्रेट्स ना जीते इलेक्शन में, रिपब्लिकन जीत गए, तो फिर क्या ये मंजूरी नहीं होगी, फिर ये $2 अरब हमें नहीं मिलेंगे, ऐसा भी कुछ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि 4 नवंबर को इलेक्शंस हो रहे हैं जिनको मिड टर्म इलेक्शंस कहते हैं, तो रिपब्लिकन्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनकी अक्सरियत हो जाए, ऐवान नुमाइंदगान में उनकी अक्सरियत हो जाए। अगर उनकी हो भी जाती है, वो तो ज़्यादा अफगानिस्तान में क़याम करना चाहते हैं और जो भी हुकूमत हो वहाँ पे, लेकिन ये है कि आप देखें कि ये जो पॉलिसी है उसकी मंजूरी तो कांग्रेस देती है जहाँ तक कि पैसे का ताल्लुक है, लेकिन जो पॉलिसी साजी है या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है वो एग्जीक्यूटिव करती है, वो इंतजामिया करती है। यानी इस इमदाद के डूबने का चांस कोई नहीं है? मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर आप देखें ना ये जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है ये किसी मकसद के लिए, ठीक मकसद है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को वुसअत दी जाए, गहरा किया जाए और इसको तवील मुद्दत किया है। आज मुझे ये लफ्ज स्ट्रेटेजिकल की समझ आई है कि अमेरिका को सहूलत दी जाए, पाकिस्तान को पैसे दिए जाए, ये होता है स्ट्रेटेजिकल। आपको याद होगा पिछले साल जब कैरी ल्यूगर बिल का ये गलगला मचा था तो फौज ने एक एलामिया भी जारी किया था, उस पर उन्होंने कहा था कि ये हमारी खुद मुख्तारी का सौदा है वगैरह वगैरह, तो हमें ये इमदाद मंजूर नहीं। अब आर्मी चीफ भी अमेरिका गए हैं डायलॉग में शिरकत करने के लिए। है ये कैरी ल्यूगर के नतीजे में, जैसे अभी शमशाद साहब ने कहा, इनका रद्द-ए-अमल था अब ये जो इमदाद अब ये काबिल कबूल कैसे होगा? वो पैसों पे रद्द-ए-अमल था। मैं इसको वाजे कर दूं कि कैरी ल्यूगर बिल का पैसा अलहदा है, वो मंजूर हो चुका है, वो अलहदा, उससे आप इसको ना जोड़ें। ठीक, ये एक उस पे एतराज भी किसी को नहीं था। वो जो उनका रिएक्शन था वो किसी और बात पे था। और बात ये तसलसल है, ये इसका वो तो है जो पाकिस्तान में इक्तिसादी सूरत हाल है, एनर्जी है, पब्लिक डिप्लोमेसी का उसके शोबे हैं, 13 शोबों में काम हो रहा है। जी 13 शोबे में हो रहा है, मुख्तलिफ शोबों में है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, जिनका फिर उनका भी मकसद है, मकसद ये है कि पाकिस्तान को किस तरीके से खुशहाली के रास्ते पे डाला जाए। माशाल्लाह, कि जिस तरह हमारे ये तो नहीं, इंतहा तो ये है, वही आपको बता रहे हैं, को टैक्स भी दो बदबख्तों को, जागीरदारों को भी पकड़ो, को इनको भी निचोड़ो। लेकिन मैं ये मकसद ये है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कमाल की बात यह है कि हमारी बेहतरी भी वही चाह रहे हैं, वही बता रहे हैं, हमारी अपनी जो रूलिंग एलीट है इसमें गैरत नाम की कोई चीज नहीं। और ये वो नहीं, वो रूलिंग एलीट वही अमेरिका वाली है ना। पहले जो गुज़श्ता 5-7 साल हैं, 9-11 के बाद 15 या 16 बिलियन दिए गए हैं, वो भी अब कहाँ कहीं नजर आते हैं आपको? बिल्कुल। तो इससे पहले भी यानी अमेरिका ने पैसा बेतहाशा पाकिस्तान को दिया है और किसी हद तक उजरती मजदूर के तौर पर हमारी वो उजरत के तौर पर दिया है। अल्लाह खुश रखे अमेरिका को। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि ये पैसा पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए खर्च नहीं होगा कैरी ल्यूगर बिल का। अब नहीं, उसके लिए जो फैसला तो हो चुका है, इसलिए एक मिनट, आई लाइक टू इंटरप्ट यू। जो नॉन हुकूमत है वो भी तो माशाल्लाह उतने ही करप्ट लोग हैं। नहीं, उसके लिए वो उन्होंने जो अपना तरीका बनाया है वो ये नहीं है कि जो नॉन हुकूमत जिसको आप कह रहे हैं एनजीओज, उनको अगर देंगे तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। उनके लिए जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है कि उनको देखना क्या पैसा खर्च हो रहा है, उसके लिए उन्होंने निज़ाम बना लिया है।
اس ایسا نہیں ہوگا کہ ایسے پیسے پھینک دیں اچھا گے، میں آپ کو اسے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو صحت زندگی دے، یہیں اکٹھے بیٹھ کے رونا روئیں گے کہ ہم نے اس نظام اللہ کے کو ایسا دے بات دیا بنایا ہے۔ کہ رونا روئے، وہ ہمارے پاش کر دیا اس نظام ہمارے کو۔ فنکار جو ہیں ماہرین فن، وہ ان کے نظام کو کس طرح بائی پاس کرتے ہیں، بہت کس طرح چیٹ کرتے ہیں، کس طرح پنکچر کرتے ہیں، وہ اب آپ کو چند مہینوں کے بعد پتہ لگے گا جب یہ پریکٹس میں آئے گا۔ اچھا شمشاد صاحب یہ بتائیں آپ کی $2 ارب جو ہیں، یہ بار بار یہ بھی بات ہو رہی ہے، یہ اس کام کے لیے دی جا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن کرے۔ دیکھیے اچھا پچھلے دنوں وہاں پر ایک پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے میران شاہ میں 24 اکتوبر کو، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پاکستان سے ایک نا ختم ہونے والی جنگ کی جائے گی۔ یہ کتنی خطرناک سی ایک صورتحال ہوگی؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی ملٹری آپریشن شروع کیا جائے گا؟ بالکل، یہ ان کا مطالبہ رہا ہے، گزشتہ کئی مہینوں سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم شمالی وزیرستان میں باقاعدہ ملٹری آپریشن کریں، کیونکہ ڈرون حملے بھی وہیں پہ ہوتے ہیں بالکل زیادہ سارے۔ جی ہاں۔ خیر وہ ڈرون حملے جو ہیں وہ ایک علیحدہ چیز چلیں ہے، آپ، ہاں اس جی۔ کا یہ ہے کہ وہ تو ہماری اپنی مرضی کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن جو ہے وہ ہماری پوزیشن جو اب تک ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تو پوری جنگ اپنی فوج یہاں پہ 1.25 لاکھ سے زیادہ کمٹ کی ہوئی ہے، تو جب ہم ضروری سمجھیں گے تو آپریشن ہم فیصلہ کریں گے ٹھیک، کہ ہمیں یہاں پر آپریشن کوئی ضرورت ہے یا نہیں، آپ کے کہنے پر نہیں کریں گے۔ لیکن یہ 2 بلین کی چونکہ بات آپ نے کی ہے، 2 بلین کا میں کہوں گا کہ یہ ہے بنیادی طور پر ہمارے جو ملٹری اخراجات ہیں ان کی اسیسمنٹ کے مطابق اس کے لیے دی گئی ہے، اس سے کوئی خوشحالی کا کوئی واسطہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری ہتک ہے اس طریقے سے کہ امریکہ میں جتنی فوج ہے 1.25 لاکھ ان کی اپنی نیٹو کی، اس پہ سال کا 100 بلین خرچ ہوتا ہے۔ ہماری 1.25 لاکھ فوج وزیرستان میں ہے، قبائلی علاقوں میں کمیٹڈ ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، پوری جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے لیے تو مونگ پھلی ہمیں کے دانے 5 ہیں۔ سال کے لیے یعنی 12 سے 16 تک 5 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس کے لیے 2 بلین دے رہے ہیں۔ یہ تو مونگ پھلی کے دانے ہو گئے۔ یہ ہمیں یہ تو پینٹ سے بھی کم ہو گئی۔ اچھا آپ مل جل کے زیادتی کر تو رہے ہیں، یہ دونوں؟ چیزیں ہمیں باقاعدہ نہیں، اس ان طرح کے نہیں ساتھ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں حسن صاحب کہ بڑے پیسے پاکستان کو مل رہے ہیں؟ یاسر صاحب بات سنیں، اس طرح نہیں، ذرا نا اپنے آپ اپنی ریٹنگ درست ہونی چاہیے، ہاں۔ اپنی اوقات کا پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات سنیں، سعودی عربیہ ایک ملک ہے، اکانومی، ٹھیک، ایک اکانومی ایک ملک ہے، پاکستان سے بندے گئے، آئی ایم وٹنس ٹو دس، ان کو یکدم پتہ چلا کہ بنگلہ دیشی سستا ہے، انہوں نے پاکستانی فارغ کر دیے، پتہ لگا ہے فلپینوز اس سے سستے ہیں، انہوں نے ان کو بھی فارغ کر دیے، پتہ چلا سری لنکن اس سے سستے ہیں، انہوں نے ان کو بھی فارغ کر دیے، بندہ وہی ہے، کام بھی وہی ہے، تو قیمت فرق ہو ان جاتا کا ہے۔ ڈاکٹر، ہاں بس فرق آپ کی اپنی حیثیت ہماری کے اوقات مطابق۔ یہ ہے کہ ہم جس جگہ پر موجود اصل ہیں وہاں اور بات کچھ یہ جگہ لے نہیں، نہیں اصل سکتا جو نا، میں مسئلہ بات یہ کہہ رہا ہوں ہے۔ یہ بات تلخ ہے، ایک منٹ میں بات غور سے سنیں، جی۔ اس طرح نہیں، اپنے آپ کو آپ گھر بیٹھے جیسے نہیں، مرضی ریٹ ہماری کرتے جگہ ہے نا، سن لیں۔ اس جگہ جگہ ہماری جس جگہ افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، اس کے یار پیسے چھوڑیں ہیں نا، اب آپ- ہماری اوقات تو ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ میرا ذرا ہاں نقطہ نظر پلیز، مختلف میں ہے ڈاکٹر صاحب، ہاں کہ 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری فوجیں کارروائیاں کر رہی ہیں اپنے علاقوں میں، اس کے لیے ایک علیحدہ فنڈ ہے جس کو کولیشن سپورٹ فنڈ کہتے ہیں، جس کا نہ کیری لوگل بل سے تعلق ہے نہ اس کے ساتھ، نہ نہ اس کے ان ساتھ 2 ارب تعلق ہے۔ ڈالرز کے ساتھ۔ وہ اخراجات جو ہمارے آتے ہیں وہ سارے تو نہیں دیتے، لیکن ان کا بہت بڑا حصہ جب ان کو ہم بل پیش کرتے ہیں تو امریکن کانگریس کے جو ذرائع ہیں وہ اپروو کر کے وہ پیسے ہمیں دیتے ابھی ہیں، تک نہیں ملے ویسے مل رہے ہیں جو مل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ بیک میں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ مل رہے ہیں، وہ ویریفیکیشن کے بعد جو ان کا اپنا ایک پروسیس ہے اکاؤنٹنگ کا۔ یہ جو آپ کو 2 بلین مل رہا ہے کہ کیری لوگر بل میں تو تھا، میں نے خوشحالی کی بات کی، اللہ کرے آ جائے ملک کے اندر، نہیں آنے دیں لیکن گے۔ ہمیشہ جو آتی یہ جو ہے میں آپ عوام سے- کی میری بات سنیں، میں آپ پلیز کنٹینیو کریں، میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام اور امریکہ کے درمیان جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں آنے دیں گے۔ وہ نہیں آنے دیں گے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کے اندر خوشحالی کوئی دوسرا ملک نہیں لائے گا، خوشحالی ہم نے لے آنی ہے کہ ہم کس قدر محنت کرتے ہاں، ہیں، تو اگر ہم اور ہی ہمارا بدنیت ہیں نظام تو کیسا پھر ہے۔ 2 سوال میرے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ایک یہ تجزیہ بھی میں نے کہیں پڑھا کہ یہ جو $2 بلین ہیں یہ پاکستانی فوج کو بھی ایک طرح سے خوش کرنے کے لیے، لیٹس پٹ اٹ ان انورٹڈ کاماز، وہ دیے گئے ہیں کہ جنرل صاحب بھی وہاں گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آیا اگر اس امداد کے نتیجے میں، جیسے میں نے کہا، اگر آپریشن شروع ہوتا ہے شمالی وزیرستان میں، تو وہ جو ہم ایک حقانی نیٹ ورک ہے وہاں پر جس سے امریکہ تو بہت تنگ ہے ظاہر ہے، تو اس کو بھی کوئی نقصان پہنچے گا کہ نہیں پہنچے میں گا؟ آپ سے تھوڑا سا اختلاف جی کرتا ہوں کہ نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جی
साउथ वजीरिस्तान में हमने ऑपरेशन किया है, बाजोड़ में किया है, मालाकन में किया है, सवात में किया है। जब अपने इन इलाकों में ऑपरेशन कर चुके हैं और वहां से हमने जिनको हम शिद्दत पसंद कहते हैं या जो नापसंद अनासिर हैं उनको हमने धकेल बाहर किया है, कुछ वहाँ मौजूद हैं, तो शिमाली वजीरिस्तान में हम क्यों नहीं करेंगे? यही तो मेरा सवाल है कि वहाँ पे क्या ठीक है ऐसा ना? कुछ है? मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर मुल्क के अंदर कोई गिरोह मुसल्लह जिद्दोजहद हमारी रियासत के खिलाफ करता है तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि उनकी मुसल्लह जिद्दोजहद को आप तस्लीम कर लें, इस इलाके को कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपने अपनी रियासत को उनसे आजाद करवाएं, अवाम को उनसे आजाद करवाएं, चाहे कोई पैसे दे या ना दे। इसीलिए ठीक, आप देखें कि फिर जो लोग उनकी हिमायत करते हैं वो ये तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं, देखें जी हम तो अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? देखें ये मैं ये समझता हूँ ये बहुत कि जो बहुत बड़ा एलिमेंट है जो लोगों को मिसगाइड करता है ये कह के आपके कि अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। के अंदर हमारी मजहबी रिवायात है उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारे, वहाँ आके खुद कुछ करते हमले करते हैं। अच्छा, फिर उनके बारे में भी ये तासुर पैदा कि नहीं नहीं ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकता। सबकी शिनाख्त मौजूद है, सबके घराने मौजूद दो हैं। बातें शमशाद साहब, एक तो ये कि जो बीच में रह गई शुरू हुई बात कि ये जो आएगा पैसा हाँ, वो सरकार की तरफ से ना भी आए और तरफ से भी आए तो नहीं पहुंचेगा। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि मुझे ये शक पड़ा है बड़ा खुशगवार किस्म का कि आप इसके साथ डॉक्टर साहब भी एग्री कर रहे हैं। दूसरी बात मैं भूल ना जाऊं, एक किताब आई है मार्चिंग टुवर्ड हेल, माइकल शोर की, जो CIA का बहुत सीनियर, उसका लुबे लुबाब बॉटम लाइन ये है कि उसने कंडेम किया है इसराइल की को जो अमेरिका सपोर्ट करता है, मामा बना हुआ है उसका, और ये जो गल्फ की रियासतें हैं इनके डिक्टेटर्स को, बादशाहों को पैट्रनाइज करता है, ये भी गलत है वगैरह वगैरह। मोटी बात उसमें यासर उसने बंदे ने ये की है कि अमेरिकन का मिलिट्री माइट, अमेरिका का, ये पूरी तरह इस्तेमाल हमारे ही चंद लानती नहीं होने दे रहा है, वरना इफ वी कम विद अ रियल हैवी हैंड हम इनको नेस्त और नाबूद करके रख दें। हमारी NGOs, ये ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार, ये फलाने ढमकाने, और ये जो कोल्ड वॉर का माइंडसेट है, ये सारा हमें अपनी 1/10, वो कहता है कि इतनी अजीम शान जंगी मशीन अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से बनी है और उसके मुफाद के लिए सही मानों में इस्तेमाल नहीं हो रही। ये उसका थीसिस है। ये जो उसने बात की है बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वहाँ पे रेजिस्टेंस है सिविल सोसाइटी की तरफ, NGOs और अवामी बहुत ज्यादा, मुझे अंदाजा नहीं था जितनी उसने कहा। इस वजह से हम ताकत इस्तेमाल ही नहीं करते, हम तो मजाक कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। अब तो वो कहते हैं कि जी आप ये जंगें खत्म करें, और उसकी वजह ये है कि वहाँ की इकोनॉमी जो है, मईशत जो अमेरिका की है, तबाह हो गई है। वहाँ यही वो कह रहे हैं ना कि टैक्स पेयर ने इतनी आलीशान फौज बनाई है, उससे तुम गुलेले चबा रहे हो। तो जो चूक चुनाव करता है उसका बीज नहीं जी, जिस जगह $100 बिलियन साल का बात कर रहे हैं कि उसको मतलब नहीं, आप मुझे लग रही है कि जैसे अभी चाहते हैं कि वो ये करें, नहीं चाहते हैं। तो ये है, मैं चाह रहा हूँ कि आप अकल करें, हमने क्या आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए खड़े कहाँ हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी बात आप वो बताएं जरा मुझे कि जो पैसा आएगा वो हुकूमत के थ्रू ना भी आए, मैं बताता हूँ जिन लोगों के थ्रू आएगा क्या वो नीचे तक जाने देंगे? देखिए, दो ऑप्शंस हो सकते थे कि एक तो हुकूमत हमारी के जरिए नहीं, हमारी NGO, पाकिस्तानी NGOs के जरिए है। तो पाकिस्तानी NGOs में कुछ जेन्युइन है, ज्यादा परसेंटेज बताएं। बहुत कम, मैं समझता हूँ 15-20% से ज्यादा। आपका भला करे, आपने बहुत वैसे मेहरबानी की मेरे पे, लेकिन चलें, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं इस पे सर उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, क्या पहुंचेगा? ज्यादातर NGOs जो हैं वो हमारे सरकारी मुलाजमों की बेगमों ने खोल के रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है, और उनके जब कैरी लूवर बिल पास हुआ है उसके 1 महीने के अंदर अंदर लोगों ने फ्लैट लेके ऑफिस खोल लिए, बाकायदा बोर्ड लग गए कि जी अब पैसा आने वाला। ये रोना है। हसन साहब, वो अफगानिस्तान में या इराक में गुलेले नहीं चलाते रहे, उनके पास जितना जदीद असला था सिवाय एटम बम के वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक सेकंड जरा होल्ड फरमाएंगे जी। इराक याद है? याद है, केमिकल अली भी याद है? वो भी याद है। सदाम हुसैन का स्टेप ब्रदर था, हाफ ब्रदर था, कजन था, क्या था? बिल्कुल बिल्कुल। उसने कुर्दों को, सोए हुए कुर्दों को मुस्तकिल सुला दिया। बिल्कुल किया। कौन सा वेपन यूज किया था? केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन।
مسلمانوں نے مسلمانوں کے لیے کیمیکل ویپن یوز کیا. ایک منٹ ایران کے خلاف بھی استعمال میری کیا. گزارش سن لیں نا جی, میں تو لوکل کی بات کر رہا ہوں, جو ہم وطن بھی تھے, صرف مسلمان ہی نہیں تھے, ہم وطن بھی تھے, باقی تو چھوڑیں پلیز ڈاکٹر صاحب, لیٹس بی فیئر. ہاں تو وہ میں پوری مائٹ کے ساتھ انہوں نے کہیں بھی آپریشن نہیں کیا, یہ میں آپ کو بتاؤں. ایک منٹ, کتاب رکھ کے بیٹھ جائیں گے, یہ تو ہم نے ابھی ڈسپرس ہونا ہے, رکھ کے بیٹھ جائیں گے, انڈر لائن کر کے میں آپ کو اتنے خوفناک پیراگرافز کہ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ حملہ کرنا ہے, رات کے 2:30 بجے کرو, سٹاف نہ ہو, فلاں نہ ہو, وہ گلیاں دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں ہمیں, ایک تو سپریم کورٹ کی جو نئی بار ایسوسیشن کی صدر ہیں آسما جہانگیر, وہ جیت گئی ہیں بار کا الیکشن. اچھا, بڑا اس سے پاکستان کا میرا خیال ہے پازیٹیو امیج جو ہے وہ سامنے آئے گا. میرا خیال ہے بہت اچھی خبر ہے یہ بھی ایک ہمارے لیے, ہمارے جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے. جی بالکل. اچھا, ایک جو 18ویں ترمیم پہ پیچھے فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, اس میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ حسن صاحب, سپریم کورٹ نے جو پوری ججمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے وہ طریقہ کار بھی تقریباً وضع کر دیا ہے کہ جس طرح سے امینڈمنٹ ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ پلین ریڈنگ آف دا ٹیکسٹ وہ یہی کہتا ہے. بالکل صحیح. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ تقریباً لگ بھگ یہ سارا پروسیس ویسا ہی ہے جیسے پہلے ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا تھا, لیکن اس کو کور جو ہے جوڈیشل کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی کا دینے کی کوشش سپریم کورٹ نے کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ درست ہے کہ دیکھیں جمہوریت میں جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مل جل کر کام کرنا ہے, کہ اداروں کے درمیان یہ نہ ہو کہ یہ ایکسکلوسیو میری جورسڈکشن ہے, اس میں میں ہی سب فیصلے کر سکتا ہوں. فیصلے مل جل کے کیے جاتے ہیں, حریف بن کے نہیں, حلیف بن کے چلیں. حلیف بن کے اکٹھے مل کے چلیں. اور سپریم کورٹ نے ایک بہت اچھا راستہ دیا ہے. ان کیمرہ اجلاس کرنے کی ضرورت کیوں انہوں نے سپریم کورٹ نے محسوس کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی ملکوں میں کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں باقی ملکوں میں تو بالکل سامنے ہوتا ہے, ادھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنا ہائیلی پولیٹیسائزڈ معاشرہ بن چکے ہیں, ٹھیک, کہ جہاں پہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دی بابر اوان نے یا پرویز الہی صاحب سے جا کے ملے, اس کے اوپر میڈیا میں کوئی کورام مچا ہوا ہے, کورام مچا ہوا ہے. کبھی سیاسی جماعتیں تو بات چیت کرتی ہیں, بالکل اگر ہو گئی تو کیا ہو گیا. تو اسی لیے کہ وہاں پہ تو کیمرہ کے سامنے جو ہیئرنگز ہوتی ہیں کنفرمیشن کے لیے, سپریم کورٹ کے جو نامنی ہوتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں, ان کا تمام ماضی سامنے لا کے رکھ دیا جاتا ہے. مطلب یہاں ماحول ابھی ویسا نہیں بنا. اصل بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی وہ بالکل درست ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک گریشیس جیسچر دیا ہے. ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ سٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں, انکانسٹیٹیوشنل ہے, کہ کہہ سکتے ہیں. ویسے حسن صاحب سچی میں آپ کو بات ایک بتاؤں کہ جو سارا پروسیس جو ججمنٹ پڑھ کے سامنے آتا ہے نا, اس میں حتمی اختیار تو چیف جسٹس صاحب کے اپنے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس راہ نہیں ہے. اب اس کو آپ مشاورت کہہ لیں, اس کو آپ حلیف بن کے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کیا, الٹیمیٹ اتھارٹی جج اپوائنٹ کرنے کی ریسٹ ود سی جے. جوڈیشل کمیشن کس لیے بنایا گیا؟ جوڈیشل کمیشن نے جب بنایا اور اس کو پروپوز کیا, اس کے بعد پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ اس سے اختلاف کرے گی تو ریزنز لکھ کے ان کیمرہ اجلاس میں, اور وہ بھی جو ریزنز ہوگی اس کو بھی آگے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹھیک ہے غلط ہے. تو الٹیمیٹ اتھارٹی ریسٹ ود سی جے.